پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نا سمجھ مرتے ہیں، نا سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ حضرات بہت دیر سے مورا بیٹھے ہوئے ہیں، نہ میں آپ کے لیے کوئی نیا ہوں نہ آپ میرے لیے، ہے ہی نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے اجلاس میں ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ آپ سے میں بس 15 سے 20 منٹ زیادہ سے زیادہ روبرو انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اشارہ بھی ہو گیا کہ 20 منٹ سے زیادہ نہیں جانا ہے آپ کو، ورنہ بریک، پاور بریک لگ جائے گا۔ خیر، بہت اچھے آپ لوگ ہیں جو سماعت کر رہے ہیں۔ یہ پیغام جو جلسہ کانفرنس ہو رہا ہے، اس کا عنوان ہے پیغام اولیاء و خدمت خلق کانفرنس۔ پیغام اولیاء اور خدمت خلق کانفرنس اس کا نام دیا گیا ہے، یعنی اولیاء کا پیغام آپ تک پہنچایا جائے، اور خدمت خلق ہوتی کیا ہے وہ آپ کو بتایا جائے۔ تو میرے دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، علامہ اقبال نے فرمایا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ جب شاعر کھینچے تانے تبھی آپ بولو گے۔ ہماری اور آپ کی زندگی آدھا اسی میں برباد ہو گئی ہے۔ صرف تال آیا تو سبحان اللہ، نہ اشعار کو سمجھنا ہے نہ شعر۔ کالی آواز اچھی ہے، دھن میں دھن مل گئی، کھینچا ہے ناگن کی طرح لہرا رہا ہے تو دے رہا ہے، تقریر سننے کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اے لوگوں کب سدھرو گے؟ آج زمانہ تمہیں مٹانا چاہ رہا ہے، آج لوگ تمہیں کاٹنا چاہ رہے ہیں، آج لوگ تمہیں دبانا چاہ رہے ہیں۔ اگر اب بھی نہ سدھرے تو کب سدھرو گے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ پہ، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اور ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ۔ آج کل گلی کوچوں میں جب سے حضور صوفی ملت کا وصال ہوا ہے تو میرے دوستوں ایسے ایسے پیر آ رہے ہیں، دولا چھاپ پیر کئی ٹھو آ چکے، سید صاحب قبلہ کے بھی خلاف کئی لوگ بول چکے۔
ऐसे ऐसे पीर आ रहे हैं, मेरे मुरीद बनो तो मेरे मुरीद बनो, मेरे मुरीद बनो। अल्लामा इकबाल ने कहा है, हाँ ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथ से, ईमान जो बचा ले वो रहबर तलाश कर, ईमान जो बचा ले वो रहबर तलाश कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुक़द्दस कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का, खौफ पाने का मकसद क्या है? गोया कि अगर हम बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाए, हम मस्जिदों में ना जाते हो तो मस्जिदों को आबाद करें, हमारे घर में कुरान की तिलावत अगर ना हो रही हो हम कुरान की तिलावत करें, हदीस मुस्तफा अपने बच्चों को सुनाएं, औलिया किराम के वाक़यात सुनाएं। क्योंकि मेरे दोस्तों पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा किस वक्त हमारी पसंद आ जाए, यहाँ भी कामयाबी मिले वहाँ भी कामयाबी मिले, समझ आए आखिरत में समझ आए। आप कहोगे कैसे? हाँ, मैं एक नौजवान का वाकया सुनाता हूँ जो शराब पे खुद है, रास्ते में जा रहा है, रोड से गुजर रहा है, देखा एक कागज का रुपा है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसने उठा करके देखा, धूल को साफ किया, जब देखा तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको उठाता है, सीने से लगाता है, लबों से लगा करके और कहता है, ए अल्लाह के मुक़द्दस नाम, तेरा ये मकाम नहीं है, तेरा मकाम तो आला है, तेरा मकाम तो पाला है। आज मैं तुझे रिफ़ात और बुलंदी पे पहुंचाता हूँ, घर लेकर के जाता हूँ, ले जाने के बाद उसको इत्र में गुस्ल देता है, देने के बाद उसे उरूज पे रखता है, ऊंचाई पे रख देता है, रखने के बाद वहां से जब निकलता है, ये एक छोटे से रुक्के की वजह से, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम की वजह से मेरे दोस्तों उसका ये उसके किस्मत का सितारा बुलंद हो गया। और जो उस इलाके के दरवेश थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दरवेश के ख्वाब में इल्हाम फरमाया, जाओ मेरा बंदा फला जगह है, उसे मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह, मेरा बंदा फला जगह है, उसे सलाम कहना। वो दरवेश उठते हैं, लोगों से पूछा कि तो किसका नाम है, ये कौन है, कहाँ का है? कहा वो तो शराबी है, वो तो मैखानों में रहता है, वो तो शराब पीता है। आप किसकी बात कर रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं? कहीं दूसरा तो नहीं है? कहा नहीं नहीं, शक्लो सूरत वही है, नाम वही बताया गया है और कहा गया है कि जाओ, रब ने कहा है कि मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा सलाम कहना। मैं आया हूँ, कहाँ मिलेगा? कहा मैं खाने में मिलेगा। मेरे दोस्तों वो गए और उनका नाम लेकर के पुकारा, दोनों जवान है क्या? है ना? कहा उसे बाहर बुलाओ, रब का पैगाम आया है, रब का सलाम आया है। वो भी झूमने लगा और कहता है क्या वाकई मैं उस लायक हूँ, क्योंकि रब का पैगाम आ गया, रब का सलाम आया है। खैर में मेरे दोस्तों जूता चप्पल नहीं है, वहां से दौड़ता हुआ आया। बुजुर्ग ने कहा, बता तुझे कौन सी तूने नेकी की है कि तेरी कौन सी अल्लाह रब्बे काबा को पसंद आ गई कि तुझे सलाम कहलवाया है? तो बंदा कहता है, मैं और कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ एक कागज के रुके पे लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोया मैंने उसे मुस्लिम दे करके इत्र से ऊंचाई पे रखा था, शायद उसी की वजह से अल्लाह ने तुझे विलायत अता कर दी है। मेरे दोस्तों जरा सोचो तो सही, अजीज़ाने मुहतरम कहने का मतलब ये है, कुदरत से जो राह पर औरों के हाथे बन गए, अल्लाह अल्लाह दीन को किसने मसीहा कर दिया। हज़रात मुहतरम आज हमें आपको चाहिए, हमें सुधरने का मौका मिला है, हमें सुधरना चाहिए। पता नहीं कब मौत का फरिश्ता आ जाए और लब्बैक कहता हुआ हाज़िर खिदमत है और लेकर के रूह को चला जाए। कब्र में जब फरिश्ते आएंगे पूछेंगे मन रब्बुक का, तब हम कहेंगे मुझे मौका मिलना चाहिए था, जो होगा देखा जाएगा। आज कहता है कब्र में जो होगा देखा जाएगा, हश्र में जो होगा देखा जाएगा। मैं पूछता हूँ जब वहाँ पूछा जाएगा माँ दिल का, तब तो कहेगा जो होगा देखा जाएगा। जब पूछा जाएगा बाकुल तो तकुलो भी हम तब तो कहेगा जो होगा देखा जाएगा। वहाँ पे क्या देखेगा? जो करना है यहीं पे करना होगा, नमाज़ यहीं पे पढ़नी होगी, रोज़ा यहीं पे रखना होगा, उलमा की इज्जत यहीं करनी होगी, कुरान की तिलावत यहीं करनी होगी। क्योंकि मरने के बाद नमाज फर्ज नहीं होती है, मरने के बाद हज फर्ज नहीं होता है, मरने के बाद रोजा फर्ज नहीं होता है। मेरे दोस्तों एक उस्ताद ने अपने शागिर्दों से पूछा, बताओ नमाज कौन है जिसको नमाज नहीं पढ़ता है मुसलमान? एक शागिर्द खड़ा हुआ और कहा मैं जवाब बताऊं, आप बताओ कौन है जो नमाज नहीं पढ़ता? कहा जो मर चुका है वो नमाज
बे नमाजियों, जरा तवज्जो से सुनना नौजवानों, आज यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपनी जिंदगी गुजारने वालों, फजर हो रही है बिस्तर में तुम आराम कर रहे हो, सुबह हो रही है तुम खेतों खलिहान में हो, असर हो रही है तुम चाय पे चौराहों पे मेरे दोस्तों कीमत करके अपनी जिंदगी गुजारने वालों, मगरिब के वक्त में अपने घरों में आराम से सोने वालों, इशा के वक्त में अपने बिस्तर पे आराम करने वालों, जरा तवज्जो से सुनना। उन बच्चों ने क्या जवाब दिया है? उस्ताद ने पूछा, बताओ नमाज कौन नहीं पढ़ता? कहा जो मर गया है वो नमाज नहीं पढ़ता। मर गया है वो नमाज नहीं पढ़ता। दूसरे से पूछा तुम बताओ, उसने कहा जिससे नहीं बनता वो नमाज नहीं पढ़ता, नहीं बनती वो नमाज नहीं पढ़ता। कहा तीसरा तुम बताओ, कहा जो मुसलमान नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाहु अकबर। तीनों बच्चों ने तो हमें बता दिया मर गया है वो नमाज नहीं पढ़ता, जिससे नहीं बनती वो नमाज नहीं पढ़ता, जो मुसलमान नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ता। मगर जरा सोचो, तुम मर गए हो, बनता नहीं है कि मुसलमान ही नहीं है। क्या बात है, क्या वजह है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते हो? ये लोगों आज नहीं तुम कब पढ़ोगे? पढ़ने के बाद कोई इबादत नहीं। आज जो जवानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की है, जिसकी ताकत और कुव्वत में तुम इतराते हो, इसे बर्बाद रायगा मत जाने दो। यही जवानी है, यही इबादत की मेरे दोस्तों कड़ी है। जवानी ढल जाएगी, बुढ़ापे में सोचेगा कि मैं नमाज पढ़ लूं, वो नमाज किस लायक है? न सही से क़याम हो पाएगा, न सही से रुकू हो पाएगा, न सही से सजदा हो पाएगा। इन लोगों से पूछो, दांत टूट गया है, सीन और से स्वाद में फर्क ही नहीं पता। दांत टूट गया, शीन गया, खत्म, न मखरज अदा हो रहा है न नमाज हो रही। बुड्ढों से पूछो, भाई बुजुर्गों से, तो आप जवानी को बर्बाद न होने दो। मुझे कहा गया था 3 चीजें आपको बोलनी है, 3 चीजें। वो क्या क्या थी जरा सुन लो। पहली चीज कहा गया मस्जिद का, चाहे वो कोई भी इमाम हो, कोई भी मुअज्जिन हो, कोई भी शख्स हो, मस्जिद अदब की जगह है। मस्जिद अदब की जगह है, वो किसी के पाप का घर नहीं है, खुदाए पाक का घर। सुभान अल्लाह। कोई भी हो, वहाँ पे अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होनी चाहिए, वहाँ पे कुरान की तिलावत होनी चाहिए, वहाँ पे कोई बेअदबी की बात नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई ऐसी वैसी बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करता है, अल्लाह के रसूल का फरमान जरा सुन ले, कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पे अगर हंसी मजाक करेगा, दुनिया की बातें करेगा, तेरे आमाल को ऐसे खाली कर दिया जाएगा जैसे लकड़ी दीमक को खा जाती है। सहाबा ने की वो कौन कौन सी जगह है? क्या पहली जगह मस्जिद है, मस्जिद है जहाँ पे दुनिया की बातें करोगे, बेहुरमतियां करोगे, जाकर के चिल्लाओगे, जोरों गोगा करोगे, तेरे अमाल को मिटा दिया जाएगा। ये लोगों थोड़ा सोचो, तो मस्जिद में जाया करो ना, इस तरीके से जाया करो गोया कि मैं खुदा की बारगाह में आया हूँ। सच्चा एकदम साफ और पाक लिबास हो और दाहिना कदम अंदर रखो, रखते ही दुआ पढ़ो और बाअदब जाओ, सर को झुका करके जब तक वहाँ बैठे रहो दुरूद मुस्तफा पढ़ा करो, कुरान की आयत पढ़ा करो और जैसे घुसो नबी सुन्नतल इतिकाफ की नियत, सुभान अल्लाह, सुभान नियत कर लिया करो। जब तक बैठे रहोगे सवाब मिलता रहे। सुभान अल्लाह। दूसरी बात सुनो, तवज्जो से सुनना। दूसरी बात कहेगी कि तीजे और चालसी के बारे में बोलिएगा, तो वाकई हमारे यहाँ का सिस्टम बहुत खराब है। हेलो, हाँ समधी साहब है जी, मेरे बाप की चालसी आइएगा, ससुर साहब है आइएगा, ठेकेदार साहब है आइएगा। मैं कहता हूँ आला हजरत का फतवा पढ़ा, मानते हो आला हजरत को? मानते हो कि नहीं? हाथ उठाओ। मानते हो? आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, इजमा और चालिस्मा में दावत दे करके बुलाना और खाना खिलाना, दावत दे करके चालसी में आओ, ठूस करके खाओ, ये हराम है, नाजायज। ये बुरी लगे तो माफ करना, जो हक है वही बोल रहा हूँ, जो हक है वही बोलता हूँ मैं। दावत दे करके न्योता बुलाना, और समधी साहब भी अगर नहीं पाए ना, अपने बाप की चालसी में नहीं बुलाया, हम शादी में नहीं जाएंगे।
ہمارے علاقے کا یہ اپنے چابات کے چالسی میں تو نہیں بلایا، سب سے بڑا فقیر وہی ہے، سب سے بڑا بھکاری وہی ہے۔ ارے ثواب کب ملے گا؟ جب کوئی بھوکا کھائے گا۔ ثواب کب ملے گا؟ جب کوئی پیاسا پانی پیے گا، کوئی غریب کھائے گا، کوئی یتیم کھائے گا، تو پہلے غریبوں کو کھلاؤ، یتیموں کو کھلاؤ، اور سنو دعوت دے کر کے مت بلاؤ، جو آ جائے ان کو کھلاؤ۔ دعوت دے کر کے مت بلاؤ کہ چالسی ہے چلے آؤ، دیجا ہے چلے آؤ۔ جب لوگ آئے رہے تو کہہ دو کھانا بنا ہے، سب کا انتظام ہے، کھا کر کے جاؤ۔ یہ جائز ہے، مگر نیوتا دے کے بلانا یہ ناجائز۔ اس پہ اب توجہ کرو۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، چاہے سمجھی صاحب ہے، چاہے ٹھیکیدار صاحب، چودھری صاحب، کوئی صاحب ہو، آتا ہے پینٹ ڈھیلی کر کے کھا لیتا ہے، بعد میں کہتا مزہ ہی نہیں آیا۔ ارے نادان بلایا گیا تھا کہ سارے ثواب کے لیے بلایا گیا تھا۔ ایک پارہ پڑھ کے آئے گا، درود شریف پڑھ کے آئے گا، درود تاج پڑھ کے آئے گا، سبحان اللہ پڑھ کے آئے گا، الحمدللہ پڑھ کے آئے گا، سورہ یاسین پڑھ کے آئے گا، سورہ ملک پڑھ کے آئے گا، تو بتائے گا کوئی سارے ثواب ہوگا۔ مگر یہ کچھ پڑھ کے بھی نہیں آیا، نہ میلاد میں بیٹھا کہ سبحان اللہ کہے تو ثواب ملے۔ اے میلاد میں بیٹھے گا، جوتا پہن کے بہترین ٹائی لگا کے دیکھ کے بس سکن ملے گا، روڈوں میں بیٹھ کر کے چوراہوں پر مستیاں کر رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے، بلایا گیا تھا ثواب کے لیے اور آیا ہے صرف کھانا کھانے کے لیے۔ ہے نادانو سنو تو صحیح، جو جس مقصد سے آئے گا بس اس کو اتنا ہی میسر ہو۔ نبی کی محفل ہے، آؤ تو یہ ارادہ لے کر کے آؤ، چلو علماء آئیں گے، شعراء آئیں گے، نبی کی نعت پڑھیں گے، نبی کی حدیث بتائیں گے، تو جو کام کی باتیں کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ کھانا بھی قبول، کھانا بھی جائے، سبحان اللہ بھی جائے، کھانا بھی جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے آپ اپنے آپ کو، کریکٹر و کردار کو سدھارو اور صاف کرو۔ بس آخری بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں، آخری بات، وقت نہیں ہے تقریر لمبی چوڑی ہو، آپ کو بہت شاندار خطابت آپ کو سماعت کرنی ہے انشاءاللہ العزیز، پھر کبھی وقت ملا تو بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سدھریں، ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سدھریں۔ بس آخری بات سنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ۔ جواریوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ ہمیں سچوں کے ساتھ ہونا ہے، اور جب سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو کیا ملتا ہے؟ بس یہی بات سنو، تقریر ختم۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام حفاظ کرام بیٹھے ہیں، قرآن شریف کھولو میرے دوستو۔ کچھ لوگ تھے چند بزرگ جو وہاں کے بادشاہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو گئے، خدا کی عبادت نہیں کر پا رہے تھے، چھپ چھپ کر کے کرتے تھے، نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ وہ بادشاہ ظالم و جابر تھا، وہ ستانے لگا، وہ میرے دوستو لوگوں کو زبردستی عیسائی بنانے لگا، وہ یہودی بنانے لگا۔ میرے دوستو وہ لوگ وہاں سے اپنے ایمان کو بچا کر کے جب نکلتے ہیں اور راستے میں جاتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، تو میرے دوستو ایک کتا تھا جو ان کے پیچھے ہو لیا۔ کے تحت ذرا دیکھنا، ایک کتا ہے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے، جب جانے لگتا ہے ان کے پیچھے، انہوں نے کنکر اٹھایا، اسے مارا۔ کتا میرے دوستو بھاگتا نہیں ہے بلکہ قریب آتا ہے، رب غابہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا مجھے گویائی عطا کر دے، میں ان سے کلام کر لوں۔ سبحان اللہ۔ کتا اللہ والوں سے کی بارگاہ میں ہے، رب سے دعا کر رہا ہے، مولا مجھے گویائی عطا کر، میں ان سے کچھ کلام کر لوں، کچھ باتیں کہو۔ رب کعبہ نے گویائی جب عطا کی، کتے نے کہا، اے بزرگوں، اے اللہ کے دوستوں، میں بھوکوں گا نہیں، نہ ٹوکوں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔
آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی رفاقت میں رہوں گا، آپ کی خدمت میں رہوں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ان بزرگوں نے کہا تیرا کام تو فقیروں کو دیکھ کر کے بھوکنا ہے، تیرا کام تو فقیروں کو دیکھ کر کے آواز کرنا ہے، مگر تو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ ہاں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ رب کا فرمان ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میں سچوں کے ساتھ ہونے آیا ہوں، اچھوں کے ساتھ ہونے آیا ہوں، حق کے ساتھ ہونے آیا ہوں۔ کہا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جب غار میں گھسا، اللہ کو اس کتے کی ادا اتنی پسند آ گئی، اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے اور بتا دیا خدا خدا کا یہی ہے، نہیں اور کوئی نفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آگے ہو جو یہاں نہیں بہار۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، ایک خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اگر اس دور میں جینا ہے تو کوہرا بجا دو۔ واہ محترم، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ العزیز ابھی ملاقات ہوئی، روبرو بات ہوئی، کچھ سنایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے مولا کریم جتنے بھی سامعین بیٹھے ہیں سماعت کر رہے ہیں، ذاکرین نے ذکر کیا ہے، جو صحیح کہا گیا ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو بولا آپ نے جو سنا، کہنے سننے میں لفظ سے خام میں کوتاہی ہوئی ہو، مولا کریم کی بارگاہ میں سچے دل سے میں توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بڑھنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔